بہت سمے پہلے کی بات ہے۔ مصر کا شہر المنصرہ اپنے بازاروں، مسجدوں اور گلابی شاموں کے لیے مشہور تھا۔ وہاں کی گلیاں دن بھر لوگوں کی آوازوں سے گنگناتی رہتی۔ کبھی کسی پھل والے کی آواز، کبھی کسی چائے والے کی پکار، کبھی بچوں کی ہنسی اور کبھی مسجد سے آنے والی اذان سے وہ گلی ہمیشہ چہکتی رہتی تھی۔ انہی گلیوں میں ایک چھوٹی سی دکان تھی، سادگی سے بنی ہوئی، بنا کسی کی جھلملاہٹ کے، لیکن ہر روز وہاں بھیڑ لگی رہتی تھی۔ اس دکان کا نام تھا آمین کی دکان اور اس کا مالک تھا آمین، ایک 38 سال کا بوڑھا مسلمان ویکتی۔ آمین دیکھنے میں بے حد سادہ تھا، ہلکی داڑھی، سفید کرتا پاجامہ، آنکھوں میں شرافت اور دل میں اللہ کا ڈر تھا۔ آمین مصر کے ایک غریب پریوار سے تھا۔ بچپن میں ہی ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا، لیکن ایک بات جو انہیں وراثت سے ملی وہ تھی ایمانداری۔ ان کی ماں اکثر کہتی رہتی تھی، بیٹا اگر کچھ کھو بیٹھے تو کوشش سے واپس مل سکتا ہے، لیکن اگر ایمانداری کھو دی تو پوری دنیا بھی مل جائے گی تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ آمین نے یہ بات اپنے دل میں بٹھا لی۔ وہ صبح فجر کی نماز کے بعد اٹھتا، اللہ کا شکر ادا کرتا اور پھر اپنی چھوٹی سی دکان پر چلا جاتا۔ وہ وہاں پر تیل، مسالے، چائے، نمک، چینی اور دوسری روزمرہ کی چیزیں بیچتا، لیکن اس کی دکان کی سب سے بڑی چیز تھی اس کا سچ، اس کی ایمانداری اور اس کا بھروسہ۔ آمین کی دکان پر ہر ذاتی کے، ہر مذہب کے، ہر طرح کے لوگ آتے، مسلمان بھی، عیسائی بھی اور کبھی کبھی یہودی بھی۔ سب کو آمین پر بھروسہ تھا کیونکہ وہ ایماندار تھا۔ وہ کبھی بے ایمانی سے سامان نہیں دیتا تھا، وہ ایک دم ایمانداری اور نیک دلی سے سامان دیتا تھا۔ اگر کوئی کم پیسے لاتا تو ادھار بھی دے دیتا اور کہتا جب ہو تب دے دینا، اللہ اس کا گواہ ہے۔ اور آمین بوڑھے اور بوڑھی عورتوں کا سامان خود اٹھا کر ان کے گھر تک پہنچاتا۔ کئی بار امیر لوگ اسے اپنے یہاں کام پر بلاتے، پر وہ کہتا مجھے اللہ نے اپنا روزگار دے رکھا ہے، میں اس کا شکر گزار کرتا ہوں، کسی کے نیچے کام نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ چلا جاتا۔ اب کہانی میں آتا ہے ایک اور دوسرا کردار جس کا نام ہے فرحان، شہر کا سب سے بڑا ویاپاری۔ اس کے پاس کئی دکانیں تھیں، نوکر تھے، لیکن پھر بھی جب وہ دیکھتا کہ آمین کی دکان پر ہمیشہ بھیڑ لگی رہتی اور اس کی دکان خالی کبھی ہوتی ہی نہیں تو اسے جلن ہونے لگتی ہے اور وہ اس سے چڑھنے لگتا ہے۔ ایک دن اس نے اپنے نوکر سے کہا، تم لوگ کہتے ہو میں سب سے بڑا ویاپاری ہوں، لیکن وہ آمین ہر دن میرا منہ توڑ دیتا ہے، وہ میرے منافع کو کھا رہا ہے اور اب وقت ہے کہ اس کی دکان کو ہی بند کرا دیا جائے اور اسے بازار سے باہر نکال دیا جائے۔ تب فرحان نے اپنے ایک پرانے چیلے یوسف کو بلایا۔ ایک چالاک، جھوٹا اور گندے کاموں میں عادی رہنے والا انسان تھا یوسف۔ اس نے یوسف سے کہا، جاؤ آمین کی دکان پر جاؤ، کچھ خریدو اور پھر اس پر چوری کا الزام لگا دو۔ میں پولیس کو پیسے دے چکا ہوں، وہ آمین کو گرفتار کر لے گی اور ایک بار وہ بدنام ہوا تو اس کی دکان پر کوئی نہیں آئے گا اور وہ بازار سے اپنے آپ باہر ہو جائے گا۔ یوسف نے شیطانی ہنسی کے ساتھ سر ہلایا اور کہا، جی مالک، آپ کا کام ہو جائے گا، اور وہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا اسے فرحان کہتا ہے۔ اگلے ہی دن صبح کا وقت تھا۔ آمین دکان کھول چکا تھا اور سورج کی ہلکی کرنیں دکان کی لکڑی کی دیوار پر پڑ رہی تھی۔ تبھی یوسف دکان میں داخل ہوا، سر پر ٹوپی، آنکھوں میں معصومیت اور زبان میں مٹھاس۔ السلام علیکم آمین بھائی، بہت سنا ہے آپ کی دکان کے بارے میں، الحمدللہ سب کچھ خود دیکھا، دل خوش ہو گیا۔ یہ کہہ کر آمین سے بات چیت کی۔ آمین مسکرائے اور جواب دیا، وعلیکم السلام، شکر ہے اللہ کا، بتائیے کیا چاہیے آپ کو۔ یوسف نے چائے، شکر، نمک وغیرہ لیا اور جاتے جاتے کہا، بھائی وہ پیچھے والی بوتل میں کیا ہے؟ آمین نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بس اتنے میں یوسف نے چپکے سے ایک قیمتی شیشی اپنے کرتے میں چھپا لی۔ جیسے ہی آمین نے پیسے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، یوسف چلا پڑا، ارے میری شیشی، میری دوا کی شیشی نہیں مل رہی ہے، کہیں تم نے چھپا تو نہیں لی؟ آمین چونک پڑا، بھائی کیسی شیشی، میں نے کچھ نہیں لیا۔ بھیڑ اکٹھا ہو گئی۔ کچھ لوگ بولے، ارے نہیں، آمین ایسا نہیں کر سکتا، وہ بہت ہی نیک دل ہے۔ کچھ بولے، دیکھو پولیس کو بلاؤ، معاملہ صاف ہو جائے گا۔ تبھی پولیس آ گئی۔ جیسے کہ فرعون کی یوجنا تھی وہ کام کر گئی۔
पुलिस पहले से तैयार थी। पुलिस आई और आमीन की दुकान में हड़कंप मचा दिया। उन्होंने आमीन से कहा, हम तलाशी लेंगे, अगर चोरी का माल निकला तो तुम्हें जेल ले जाएंगे। आमीन ने बस एक बात कही, अगर मैं गुनहगार हूँ तो बेशक मुझे जेल में डाल दो और मुझे जलील करो, लेकिन अगर मैं बेगुनाह हूँ तो मेरा खुदा ही मेरा हाफिज है। क्या आमीन पर झूठा इल्ज़ाम साबित हो जाएगा? क्या अल्लाह आमीन की मदद करेंगे या फिर फरहान का प्लान काम करेगा? तब पुलिस तलाशी लेना शुरू करती है। आमीन की दुकान के कोने से यूसुफ द्वारा छुपाई गई शीशी निकल जाती है। पूरी भीड़ दंग रह जाती है कि आखिर ये क्या हुआ, क्योंकि आमीन भाई तो बहुत ज़्यादा ईमानदार और नेकदिल इंसान थे। पुलिस अफसर आमीन से कहता है, शायद तुम्हारी ईमानदारी का पर्दा फट गया है आमीन। आमीन का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो समझ नहीं पाता ये सब कैसे हुआ। उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अब दुकान सील कर दी गई और उसे हथकड़ी लगाकर थाने ले जाया गया। शहर में कोहराम मच गया। लोग कहते नहीं, आमीन ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग अफवाह उड़ाने लगे। देखा कितना शरीफ बनता था। अब असली चेहरा सबके सामने आ गया। थाने की कोठरी अंधेरे से भरी थी। आमीन ने वज़ू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और सजदे में देर तक रोता रहा। या रब, तू जानता है मैं बेगुनाह हूँ। अगर ये इम्तिहान है तो मैं सब्र करता हूँ, लेकिन मेरा नाम, मेरी दुकान, मेरी मेहनत, ये सब तूने ही दी थी। मुझे जलील न कर, मुझे सिर उठाकर जीने की ताकत दे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सारी रात वो दुआ करता रहा। अगले दिन थाने का सीन बदला बदला सा लग रहा था। एक बूढ़ा आदमी जिनका नाम था अब्बू हारून पुलिस अफसर से मिलने आया। अब्बू हारून शहर के जाने माने बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, मैंने सब सुना, लेकिन आमीन को मैं बचपन से जानता हूँ। वो ऐसा नहीं कर सकता। मैंने उसके लिए दुआ की है, अल्लाह सच्चाई ज़रूर उजागर करेगा। उधर यूसुफ, जिसने चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया था, अब बेचैनी में था। उससे रात को ख्वाब आया। एक सफ़ेद कपड़ों वाला बुजुर्ग, शायद कोई फरिश्ता, उसे कह रहा हो, तेरा झूठ तुझे निगल जाएगा। अगर तूने तौबा न की तो तू बर्बाद हो जाएगा। सुबह उठते ही यूसुफ का दिल काँप उठा। एक छोटी सी लड़की जिसका नाम था सलमा, जो आमीन की दुकान के बगल में मिट्टी के खिलौने बेचती थी, उसने पुलिस को बताया, मैंने उस दिन देखा था वो आदमी यूसुफ कुछ छुपा रहा था। जब आमीन पीछे मुड़े तब उस आदमी ने शीशी को उसकी दुकान में रख दिया। मैं डर गई थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। पुलिस ने यूसुफ को पकड़कर हथकड़ी लगाई और पूछताछ की। यूसुफ डर गया और सारा सच उगल दिया। आमीन को पुलिस ने छोड़ दिया और आमीन से यूसुफ ने माफ़ी मांगी। सारा शहर फिर से इकट्ठा हुआ, लेकिन इस बार इज्जत के साथ। आमीन ने बस इतना कहा, मैंने किसी से बदला नहीं लिया। अल्लाह ही मेरा वकील था और वही मेरा मददगार बना। आमीन की दुकान फिर से एक बार खुली और लोगों की भीड़ पहले से ज़्यादा होने लगी। हर कोई कहता, आमीन न सिर्फ एक दुकानदार है, बल्कि हम सब के लिए सबक है कि अगर अल्लाह पर यकीन हो तो कोई जुल्म टिक नहीं पाता। यूसुफ आमीन की दुकान पर आया, सिर झुकाकर, आंखों में आंसू लेकर, मुझे माफ़ कर दो आमीन भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। मुझे लगा तुम मेरे रास्ते में हो, लेकिन अब समझ में आया तुम तो मुझे रोशनी दिखाने वाले थे। आमीन ने उसे गले लगाया और कहा, अगर अल्लाह हर रोज़ हमें माफ़ करता है तो हम इंसान होकर क्यों न माफ़ करें। कुछ महीनों बाद आमीन की दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा, नेकी का सौदा। यहाँ सिर्फ सामान नहीं, भरोसा भी मिलता। लोग उस दुकान को दुआओं की दुकान कहने लगे। इस कहानी ने पूरे मिस्र को एक बार मशहूर कर दिया। सच परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। तो देखा दोस्तों, ईमानदारी और सब्र का फल अल्लाह ज़रूर देता है। झूठ से कभी जीत नहीं होती, चाहे वो कितनी भी चालाकी से बोला जाए। बुराई से बदला लेने की बजाय अल्लाह पर भरोसा करना ही सच्चा रास्ता है। दुआ और सजदे कभी बेकार नहीं जाते। तो दुआ सिर्फ खुदा से करो, कभी किसी को जल्दी जज मत करो, क्योंकि सच्चाई सामने आने में वक्त लगता है, लेकिन जो खुदा पर विश्वास रखता है वह कभी हार नहीं मानता और उसे कभी खुदा हारने नहीं देते। तो सिर्फ विश्वास खुदा पे रखो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं हम ऐसी ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों में ज़रूर भेजें।